بڑی قانون سازی کے لیے بڑی بیٹھک، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس شام 4 بجے شیڈیول۔ اینٹی منی لانڈرنگ دوسرا ترمیمی بل، دارالخلافہ وقف املاک بل پیش کیے جائیں گے۔ پہلے قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد سینٹ نے FATF بلوں کو مسترد کر دیا تھا۔ حکومتی اور اتحادی جماعتوں کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا آج اجلاس۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس اور FATF سے متعلق بلوں کی منظوری کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی تمام اراکین کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا کیس، شہباز شریف عبوری ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ کچھ دیر میں سماعت، عدالت عالیہ کا 2 رکنی بینچ مقدمہ سنے گا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ مریم نواز کی نیب آفس میں پیشی پر ہنگامہ آرائی کا کیس۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی درخواست ضمانت 22 سپتمبر تک منظور کر لی۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کا جھوٹا کریڈٹ لینے کی کوشش شرمناک۔ کم عقلی اور بے سروپا بیان سے قائد حزب اختلاف نے قوم کو مایوس کیا۔ فیاض الحسن چوہان کی تنقید، شہباز شریف سے مستعفی ہونے اور قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ آل پارٹیز کانفرنس کی تیاریاں، بلاول بھٹو نے اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں کا ٹاسک قمر زمان کائرہ کو سونپ دیا۔ APC کے لیے سفارشات حتمی مراحل میں داخل، مڈ ٹرم الیکشن پر زور دینے پر غور کیا جائے گا۔ سندھ کوارڈینیشن کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، چیف سیکرٹری NDMA، کور 5 اور وفاق کے نمائندے بھی شامل۔ کمیٹی کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے پر پیش رفت کا جائزہ لے گی۔ ہندوستان کا جو بیسک ٹیکسٹ ہے اس میں یہی تھا کہ یہ نقشہ جو ہے میں قبول نہیں وغیرہ، اور ہم نے جو جواب دیا اس میں ایک تو ہم نے کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کیا انڈیا کی یہ بات کہ یہ جو میپ ہے پاکستان کا یہ کوئی بھی انڈین ٹیریٹری کلیم کرتا ہے۔ نہ کشمیر کبھی ہندوستان کا حصہ تھا نہ کبھی بنے گا۔ دوسری بات ہم نے یہ واضح کی کہ پاکستان کا نقشہ اقوام متحدہ کی ریزولوشنز اور کشمیری عوام کی امنگوں کی عکاسی کرتا ہے۔ 11 سپتمبر کو بھارت نے روس سے نئے نقشے پر اعتراض کیا۔ تحریری جواب میں ماسکو نے پاکستان کے موقف کی بھرپور تائید کی۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں کسی نے بھارت کا ساتھ نہیں دیا۔ پاکستان خطے میں کشیدگی نہیں چاہتا۔ معاون خصوصی معید یوسف کی میڈیا بریفنگ۔ پاک افغان بارڈر پر بادینی ٹریڈ ٹرمینل گیٹ وے کا افتتاح۔ مسائل نعروں سے نہیں عملی اقدامات سے حل ہوتے ہیں۔ ماضی میں وسائل کا درست استعمال ہوتا تو آج صوبے کی صورتحال بہت بہتر ہوتی۔ وزیر اعلیٰ جام کمال کا تقریب سے خطاب۔ موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کا کیس، پولیس 8ویں روز بھی مرکزی ملزم عابد کو گرفتار کرنے میں ناکام۔ کھوجی اور ٹیکنیکل انتظامات بھی غیر مؤثر۔ ملزم کے 9 رشتہ دار اب تک زیر حراست۔ وقار کے برادر نسبتی عباس کو چھوڑ دیا گیا۔ خاتون زیادتی کیس، وقار کی رہائی کا فیصلہ DNA رپورٹ آنے کے بعد ہوگا۔ گرفتار ملزم شفقت سے جیل میں تفتیش جاری۔ متاثرہ خاتون کا بیان تاحال ریکارڈ نہ ہو سکا، رابطہ نمبرز بھی بند۔ کورونا سے 4 افراد جاں بحق، اب تک 6393 اموات۔ مہلک وائرس سے 3,03,079 شہری متاثر۔ 24 گھنٹے کے دوران 665 نئے مریض۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 5,936 رہ گئی۔ پشاور میں سرکاری اسکول کے 7 اساتذہ میں کرونا کی تصدیق۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کے متاثرہ ٹیچر سے کوئی طالب علم نہیں ملا، دوبارہ ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا۔
सईद गनी का कराची में मुख्तलिफ सरकारी और निजी स्कूलों का दौरा, कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा, हिफाजती इक़दामात का इत्मीनान का इजहार। बगैर मास्क कोई तालिब इल्म, उस्ताद या गैर तदरीसी अमला न हो, वज़ीर तालीम सिंध। कराची की मलीर नदी में एक बार फिर तुग़यानी, पानी सड़क पर आने से कोरंगी कॉजवे पर ट्रैफिक मुतासिर। महबूबाबाद से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और क़यूमाबाद से कोरंगी के लिए ट्रैफिक को मोड़ दिया गया। पेशावर में BRT बसें तो चल पड़ी, लेकिन ज़ो बाईसाइकिल का मंसूबा ताख़ीर का शिकार। 32 स्टेशन में सिर्फ चंद ही मुकम्मल हो सके। साइकिलें खड़ी खड़ी नाकारा होने लगी। शहरियों का ट्रैक जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। जैसे BRT रवानी से चल रही है तो इसी तरह साइकिल स्कीम को भी जारी कर देना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को जो बाई फुट थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे चलते हैं तो उनके लिए आसानी हो सके। हमारा हुकूमत से गुजारिश है कि जो साइकिल का जो ट्रैक है ये जल्द से जल्द कम्प्लीट करे BRT की तरह। तो हम स्टूडेंट लोग हैं, हमें बहुत आसानी थी इसमें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं हूं मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में अहम केस की समाअत से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासे बनाने का केस है। शहबाज शरीफ अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। कुछ देर में समाअत शुरू होगी। अदालत आलिया का 2 रुकनी बेंच मुकदमा सुनेगा। इस सिलसिले में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको बताएं कि मौसम गर्मा की तातीलात की वजह से 23 जुलाई के बाद दरखास्त जमानत पर समाअत नहीं हुई थी। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, कहिएगा इस बारे में कब तक समाअत का आगाज हो जाएगा? कुछ ही देर बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेंगे। इस वक्त कमरा अदालत में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं, जबकि दीगर लीगी रहनुमा मलक मोहम्मद अहमद खान और राना आसिफ में दीगर इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं, जबकि नैब की जो टीम है वो भी कमरा अदालत में मौजूद है। और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ आज जब लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे तो इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। शहबाज शरीफ की जानिब से अबूरी दरख्वास्त जमानत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि नैब की जानिब से झूठा और बेबुनियाद केस बनाया गया, तमाम असासे डिक्लेयर कर दिए गए हैं और इन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया है। जबकि दूसरी जानिब नैब की जानिब से गुज़श्ता समाअत पर यह जवाब जमा करवा दिया गया था और कहा गया था कि शहबाज शरीफ के असासे जो हैं वो अरबों तक पहुंच चुके हैं और शहबाज शरीफ की जो आमदन है वो उनके असासों से मुताबिकत नहीं रखती। इस हवाले से तमाम सबूत भी मौजूद हैं जो अदालत में भी पेश कर दिए गए हैं। नैब की जानिब से अदालत से ये सजा की गई थी कि शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासों के केस में अबूरी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की जाए। ताहम 23 जुलाई के बाद अदालती तातीलात शुरू हो चुकी थी और इस दौरान शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमानत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई थी। तो आज दोबारा लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर कुछ देर बाद समाअत करेगा, जिसके बाद अदालत आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगी। जी शुक्रिया मोहम्मद अशफाक। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब ने शहबाज शरीफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि मोटरवे से मुतल्लिक शहबाज शरीफ के बयान ने मुतासरा ख़ानदान और पूरी कौम को दुखी किया है। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि ज्यादती केस पर मोटरवे बनाने से मुताल्लिक शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ समझ से बालातर है। उन्होंने अपनी कम अक्ली और बेसरोपा बयान से कौम को मायूस किया। लाहौर सियालकोट मोटरवे का झूठा क्रेडिट लेने पर शहबाज शरीफ को शर्म आनी चाहिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपने इस बयान पर इस्तीफ़ा दें और कौम से माफ़ी मांगे। लाहौर हाई कोर्ट में मोटरवे खातून ज्यादती केस की समाअत हुई। IG पंजाब रोजाना कितने घंटे गश्त करता है? चीफ जस्टिस कासिम खान ने इस्तफसार किया। ये भी पूछा कि IG पंजाब को खुद सड़कों पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे शहरियों की सिक्योरिटी चाहिए। इस सवाल पर पुलिस ने जवाब दिया कि हमारा एक पेट्रोलिंग सिस्टम पहले से मौजूद है, जिस पर चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि आपका पेट्रोलिंग सिस्टम
फेल हो चुका है। क्या आपका सूबा लाहौर से बाहर खत्म हो जाता है? इस तमाम तर मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि आईजी पंजाब रोजाना खुद कितने घंटे गश्त करता है। आईजी पंजाब को खुद सड़कों पर होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, मुझे शहरियों की सिक्योरिटी चाहिए, जिस पर पुलिस ने अदालत को आगाह किया कि हमारा एक पेट्रोलिंग सिस्टम पहले से मौजूद है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा आपका पेट्रोलिंग सिस्टम फेल हो चुका है, जिसके बाद उन्होंने आईजी पंजाब और सीसीपीओ से जवाब तलब कर लिया है।